E가 아닌 E라고도 읽거든요. 그죠? 그래서 여기서는 말라카이라고 읽거든요. 말라카이. 그래서 영어로 말라카이, 그리고 한국말로는 말라기. 자, 그래서 오늘의 말씀은 Malachi chapter 4, verse 5, 4장 5절 말씀이고요. 목사님이 일단 영어로 한번 읽고 그 다음에 해석해 드리도록 하겠습니다. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. 자, 말라기 4장 5절을 이렇게 해요. See, 보아라, 봐라. 뭘 봐요? 뭘 보고 기다리래요? I will send. 하나님이 누굴 보내신대요. 누굴 보내냐면 prophet, 선지자. 누구? Elijah, 엘리야 선지자죠. Elijah, 그러니까 영어로는 J를 여기서 발음을 했지만 실질로는 J가 맞아요. 그래서 엘리야. 이 엘리야를 보내주시는데 언제 보내신다라는 것도 얘기하고 있어요. Before, 어떤 일이 일어나기 전에 보내신대요. 그게 뭐냐면 Great and dreadful day. 그리고 이 day, 이 great, 그러니까 great가 위대하다는데 위대해서 좋은 게 아니라 dreadful, 오지 않았으면 좋겠다는, 우리가 만나지 않았으면 좋겠다는 그러한 날이 오기 전, 그리고 그 날을 또 이렇게도 말해요. Day of the Lord라고 해요. 주님의 날, of the Lord comes. 주님의 날이 오기 전에 먼저 누굴 보낸다 했어요? 엘리야 선지자를 보낸다 했어요. 자, 그게 좀 어려운 내용이지만 목사님이 일부러 이제 생략하지 않고 요번에 기왕 나온 이야기니까 간단히 설명드릴게요. Day of the Lord, 주님의 날이라는 그러한 예언서들이 계속 반복적으로 나오는 날이 있어요. 주님의 날이라는 좀 다르게 얘기한다면 심판 날이에요. 근데 이 심판 날이라는 게 종말을 얘기하는 거죠. 그러니까 이 세상의 끝, 그때에 오는 심판. 하지만 이 마지막 때라는 게 길어요. 지금 우리에게는 마지막 때가 언제 시작됐냐면 이미 2000년 전에 시작됐어요. 근데 마지막 날이라는 게 날이 아니라 때인데 그 때가 지금 2000년 지나고 있는 거예요. 이 마지막 때를 살고 있는 우리는 예수님이 오신 예수님과 다시 오실 예수님을 기다리고 있는 거예요. 자, 그래서 이 주님의 날이라는 것을 우리가 선지자들이 얘기했던 내용이구나, 심판날에 대한 내용이구나. 물론 이스라엘 입장에서는 어떻게 이해했냐면 우리 자기네들의 구원에 대한 날이라고 생각했어요. 물론 왜냐하면 심판할 때에 선한 일을 행한 사람은 상을 받고 나쁜 일을 한 사람들은 벌을 받게 되기 때문에 그게 심판이에요. 근데 그래서 이스라엘 사람들은 자기는 상을 받는다고 자부했기 때문에 그랬지만 솔직히 이스라엘 사람이라고 해도 잘 모르는 거예요. 자, 예수님 안에서 믿음 지키는 사람이 이 심판날에 구원을 얻는 거예요. 이 심판날에 대해서 나오는 건데 그 전에 나오는 이 날에 대해서 선지자 엘리야에 대해서 오늘 좀 나눠보도록 할 거예요. 오늘은 키워드부터 몇 개 볼게요. 키워드가 3개인데 키워드가 3개에서 이게 월드라기보다는 문장이죠. Once and for all. Once는 무슨 뜻이에요? 한 번. Once. 근데 all은 뭐예요? 모든 것. 그래서 once and for all, 한 번으로 인해서 단번에 무슨 일을 사건으로 인해서 모든 것이 해결되는 것을 얘기하는 거예요. Once and for all. 한 번에 모든 게 해결된다 라는 얘기고요. Prepare, 준비하다. Prepare, 아니면 또 다르게 얘기하다 라는 것. 그 다음에 이제 witness. witness는 증인, 증언. 증언도 witness고 증인도 witness예요. 자, 그래서 증인, 증인이나 증언은 뭐냐면 뭔가를 본 것을 가지고 자기가 말을 하는 거예요. 선포하는 거예요. 난 이걸 봤다라고 해줄 수 있는 거예요. 자, 오늘의 말씀을 목사님이 영어로만 한번 하고 그 다음에 또 한국말로 해석해 줄 건데 여러분들 최대한 영어로 설교를 들을 때 잘
예를 들어서 최대한 한 단어라도 좀 더 이해하고 그러면서 배움이 있고 또 한국말로 할 때도 이해 못했던 부분들을 보완하면서 여러분들이 하나님 말씀을 잘 들으시기 바랍니다. 오늘 제목부터 말씀을 드릴게요. Intertestamental Period. 자, 요거부터 일단 설명하고 시작할게요. Intertestamental Period. 이거 Testament, Old Testament, New Testament. 구약이 뭐라고요? Old Testament. 신약이 뭐예요? New Testament. Testament가 그럼 뭐예요? 약속이에요. 언약이 Testament. 거기서 inter 그러니까 이제 중간 역할을 하는 거예요. 구약 시대 때와 신약 시대 때 사이를 신구약 중간 기를 얘기하는 거죠. 중간 사라고 하는데 이게 역사를 얘기하고 그 중간기에 있는 내용을 여러분들이 나누는 거예요. 그래서 우리가 지금까지 구약을 다 했지만 구약과 신약을 하는 이 사이의 이야기를 잠깐 드리고요. 그러면서 신약으로 들어갑니다. Between the Old Testament and the New Testament period, we have the intertestamental period. This is the time of about 400 years of God being silent to Israel. The last prophet that spoke God's word was Malachi. And for 400 years, God was silent. And then came the prophet Elijah. Prophet Elijah who was promised to come and prepare the way. And that Elijah, Prophet Elijah, his name was John the Baptist. John the Baptist came and became a witness to Jesus. God knew from the experience of the Old Testament that the people could not repent, that people could not come to God by themselves. So God prepared a way once and for all to resolve the issue of sin. So God was preparing his salvation plan. And it was coming through the man called Messiah, the Christ, the Savior. And before that Savior comes, God will send a prophet Elijah so that you will know when the Messiah would come. And John the Baptist was the prophet Elijah. And this is what John says about himself. 하나 넘겨주세요. John the Baptist says, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. John was prophet Elijah, preparing the way for Jesus, the Messiah, to come. So John became the witness to Jesus. And Jesus also became the witness for John, because Jesus told his disciples that John was the prophet Elijah who would come and prepare the way. Through Jesus, who came as the Messiah, as the Savior, he resolved the issue of sin once and for all. I hope that all of us who are gathered here today will believe in him and be saved. 아멘. 자, 오늘의 말씀은 구약 시대와 신약 시대에 있는 중간 시대를 얘기하고 있죠. 그 신구약 중간 사이의 그 기간이 대략 400년경 정도 돼요. 하나님이 마지막으로 선지자를 통해서 말했을 때가 마지막 선지자가 누구였을까요? 맞아요. 말라기를 통해서 마지막으로 하셨던 말씀과 400년 동안 하나님이 조용하셨어요. 이스라엘 사람들한테 말씀 안 하셨어요. 근데 여기서 말씀 안 하신 이유가 뭐냐면 하나님은 구약 성경 시대 때 깨달았어요. 인간은 스스로 회개하고 하나님께 돌아오지 못하구나. 자기의 죄를 해결할 수가 없구나. 그래서 하나님께서 준비하신 거죠.
물론 그 전부터 알고 계셨고 그 전부터 준비하셨지만 이 400년 정도를 조용히 하시고 그 다음에 하나님의 우리가 이제 히브리어로 메시아, 헬라어로 크리스토스, 그리고 영어로는 세이버, 한국말로는 구세주, 구원자를 보내주신 거예요. 자, 그 구원자가 오기 전에 그를 어떻게 알아보냐면 먼저 선지자 엘리야를 보내신다 했어요. 알아보기 위해서 예수님을. 그러면 선지자 엘리야는 누구였냐? 세례 요한이라는 사람이었어요. 세례 요한. 알죠? 세례 요한한테 물론 예수님이 세례를 받았는데 이 세례 요한이 자기가 하나님의 그 부르심을 받은 자, 하나님의 길을 준비하는 자라는 것을 본인이 깨달았어요. 그래서 본인이 이사야서에 있는 예언을 가지고 마태복음에서 자기가 언급하면서 세례 요한이 이렇게 얘기해요. A voice of the one calling in the wilderness. 광야에서 외치는 소리다 자기는. 그리고 본인이 뭐예요? Prepare, 준비한다. 무엇을? 주님이 오시는 걸 내가 준비하기 위해서 왔다. 자, 이게 뭐냐면 내용이 여기 있어요. 뭘 준비하냐면 주로 make straight paths. 왕이 옛날 우리는 지금 요즘은 왕이 없죠? 요즘은 왕이 없지만 옛날에 왕이 있을 시대는 우리가 도로가 잘 나 있지 않잖아요. 근데 왕이 어디를 이동하면 어떻게 이동했어요? 마차를 탔어요. 자동차가 아니에요. 자동차 없을 때요. 마차를 타고 가는데 마차는 밭길을 가야 되는데 길이 좁으면 갈 수 있어요? 못 가요. 그리고 길이 울퉁불퉁하면은 왕이 이러면서 몇 시간을 가면 어떻게 돼요? 멀미를 해요. 그래서 먼저 누굴 보내냐면 이 준비하는 예비하는 사람을 보내서 그 왕이 갈 길을 먼저 가요. 그러면서 도로가 좁으면 넓히라고 하고 도로가 울퉁불퉁하면 그걸 평탄하게 하는 거예요. 그게 make straight path예요. 길을 똑바르게 하라. 바르게 고른다는 거예요. 그렇게 해서 준비를 하는 거예요. 물론 오늘날은 대통령이 가지만 마차를 안 타고 차 타고 가죠. 대통령이 어디 갈 때 보면 경호원들이 미리 그 길을 가서 쭉 길을 막아놔요. 그래서 대통령이 쭉 한 번에 갈 수 있게끔. 자, 그런 느낌이에요. 그래서 세례 요한이 본인이 구세주가 아니에요. 본인은 길을 예비하는 사람이에요. 그래서 본인이 이러한 사명감을 가지고 와서 누구를 선포했냐? 예수님을 선포한 거예요. 예수님의 증인이에요. 그럼 예수님도 반대로 세례 요한이 바로 그 엘리야 선지자다라고 얘기를 해준 거예요. 서로가 서로에 대해서 인증을 해준 거예요. 자, 예수님이 오신 그 내용을 같이 나눴는데요. 예수님은 하나님이 아까 말씀드렸다시피 인간이 스스로 회개하고 하나님께 돌아와서 구원을 얻지 못하니 메시아를 보내야 되겠다. 구원자를 보내서 이것을 한 번에 다 해결을 해야 되겠다. 라고 해서 예수님을 보내신 거예요. 그래서 그 예수님을 믿는 자마다 구원을 얻게 하시는 거예요. 그래서 우리는 그러한 예수님을 믿으며 나아갔으면 좋겠습니다. 자, 기도하겠습니다. Let us pray. Pray hands. Pray eyes. 기도문. Thank you, Lord, for helping us to understand the intertestamental period. And during the time that you were silent, you were preparing a way to save us. You sent your Son, and you sent the prophet to prepare his way. Lord, help us to understand your way of salvation. Help us to repent, believe in Jesus, and be saved. In Jesus' name we pray. Amen.